بابا کبھی اس شادی کے لیے نہیں مانیں گے، وہ روتے ہوئے بولی۔ رات کے اس پہر علاقے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے غصے سے بولا۔ بھول جاؤ مجھے ورنہ بابا تمہیں مار ڈالیں گے۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ چھڑوا کر جانے ہی لگی تھی جب وہ بلند آواز میں بولا، نکاح میں نہیں دے سکتے لیکن ونی میں تو دے سکتے ہیں نا۔ وہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے بولا تو سرمینہ بھی یقینی سے دیکھتے رہ گئی۔ گھر لوٹی تو ایک بھیانک خبر اس کی منتظر تھی۔ قاسم ظفران سے ہاشم کیسری کا قتل ہو گیا ہے۔ باجی ملازمہ نے بتایا تو وہ جہاں کھڑی تھی وہیں جم گئی۔ کہا بھی تھا جیسے ہی گھر آؤں تو مجھے اپنے بیڈ روم میں چاہیے۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ غصے سے دھاڑا تو سرمینہ کام کر رہ گئی۔ زیگان وہ آنٹی نے بولا تھا کہ روٹیاں بناؤ، وہ نم لہجے میں بولی تو ملازمہ نے رحم بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ نازک پلی لڑکی ونی میں آ کر 2 دنوں میں سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ تمہیں کس نے تمیز نہیں سکھائی؟ تمہیں یہ نہیں پتا کہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی کو اگر کیسری زیگان نے اپنے نکاح میں لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسے نام سے پکارے۔ وہ غصے میں لب پھینچتے ہوئے بولا تو اس کے لہجے کو محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہنے لگے۔ وہ کتنا بدل گیا تھا۔ اور ایک بات، میری ماں کو ماں جی مت کہا کرو، وہ کیسرانی صاحبہ کہا کرو۔ انہیں دوبارہ میں تمہیں اس لہجے میں بات کرتا ہوا نہ دیکھوں ورنہ یہ بازو توڑ ڈالوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ مروڑتے ہوئے بولا تو درد کی شدت سے وہ رونے لگی۔ ملازمہ فوراً سے آگے بڑھی۔ زیگان بیٹا معاف کر دو اسے، ابھی نہیں ہے، میں اسے سب سکھا دوں گی، وہ گھبراتے ہوئے بولے تو زیگان نے اسے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور کچن سے نکلتا چلا گیا۔ بیٹا درد ہو رہا ہے؟ مائی نے پریشان ہو کر اس کا بازو تھاما تو وہ کراہ کر رہ گئی۔ اچھا پہلے زیگم بیٹے کی بات سن لو، پھر میرے کمرے میں چلی آنا، میں مالش کر دوں گی، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لگتا ہے درد نکل گیا ہے، وہ گھبراتے ہوئے ماں کی طرح فکر کرتے ہوئے بولی تو پریشان نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ اس کا شوہر اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ونی میں آنے کے بعد تو وہ اس پہ ظلم کی انتہا کر چکا تھا اور ایک ہی انجان عورت تھی جو ماں کی طرح اسے محبت کرتی تھی۔ زیگان کو بچپن سے ہی انہوں نے سنبھالا تھا، اس لیے وہ ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اس کے سامنے بولنے کی جرت نہ کرتا، مگر وہ رحمت آمائی تھی، اس کے سامنے کیسری زیگان بھی خاموش ہو جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ حمیدہ سلطان بھی ان کی بات غور سے سنا کرتی تھی اور کبھی تو ان سے مشورے بھی لیتی تھی۔ کیسری حویلی میں رحمت آمائی کی اہمیت گھر کے فرد سے کم نہ تھی۔ ادھر آؤ، پیر دباؤ میرے۔ وہ ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے صوفے پر سنبھل کر بیٹھ گیا اور پاؤں ٹیبل پر رکھ دیے۔ بس بات میں سر ہلاتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی۔ نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ اوپر صوفے پر بیٹھو۔ وہ ایک بار پھر غصے سے دھاڑا تو وہ بیچاری نظریں چراتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھی اور اس کے پیر دبانے لگی۔ ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے کیا؟ وہ زور سے چلایا تو وہ رونے لگی۔ ابھی مرا نہیں ہوں جو تم رو رہی ہو۔ وہ جواب نہیں دے رہی تھی مگر وہ مسلسل اسے ایسی باتیں کہہ کر دکھ پہنچا رہا تھا۔ وہ اس سے ڈرنے لگی تھی، یہاں تک کہ وہ جہاں سے گزر رہا ہوتا وہ وہاں سے راستہ ہی بدل لیتی۔ کھانا کھایا ہے تم نے؟ وہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹک جانے کی وجہ سے نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ آخری بار کھانا کب کھایا تھا؟ وہ حویلی میں اس کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کا اندازہ لگاتے ہوئے بولا تو وہ آنسوؤں کی بار کو روک نہیں پائی۔ جی 2 دن پہلے کھایا تھا۔ وہ خاصی نقاہت محسوس کر رہی تھی، اس لیے کمزور سی آواز میں بولی تمہارا دماغ خراب ہے؟ 2 دن سے تم نے کچھ نہیں کھایا، طبیعت بگڑ جائے گی۔ وہ غصے کو پس پشت رکھتے ہوئے اچانک فکر مندی سے بولا تو وہ ڈر کر دور ہٹی، کیونکہ وہ اس کے نرم لہجے کا عادی نہیں تھی اور نہ ہی ہونا چاہتی تھی۔
उन दोनों माँ बेटे ने उस पर इतने जुल्म किए थे कि अगर अब वो अच्छा रवैया अपना भी रहे थे तो उसे यकीन नहीं आ रहा था। अब इसी वक्त जाओ, खाने की ट्रे बना कर लाओ, और अगर कोई रोके तो कह देना कि मैंने बोला है, जाओ यहाँ से। वो गुस्से से धारा तो वो रोते हुए उठ खड़ी हुई। अभी दरवाजे तक ही गई थी जब उसे कमजोरी की वजह से चक्कर आए और वो दीवार थाम कर रह गई। वो मोबाइल पर बिजी था। अचानक किसी चीज के गिरने की आवाज आई तो वो फौरन मोबाइल बेड पर फेंकते हुए उसकी तरफ बढ़ा। सरमीना, सरमीना, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो? वो उसके गाल थपथपाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, जबकि कमजोरी और परेशानी की वजह से वो अपने होशो हवास से बेगाना थी। वो उसे बाहों में थाम कर धीमी चाल चलते हुए बेड पर उसे लिटा गया। जल्दी से टेबल की तरफ आया जहाँ पानी का जग पड़ा हुआ था। वो पानी की छींटे उसके मुंह पर मारने लगा। परी, तुम ठीक तो हो ना? वो खुलती बंद होती आंखों के साथ उसे देख रही थी। जब वो परेशानी से बोला, जी मैं ठीक हूँ, वो उससे नजरें चुराते हुए नाराजगी से बोले, तो वो एक झटके से उसे अपने करीब कर गया। मेरे सामने ये अदाकारी मत किया करो, वरना इससे भी ज्यादा बुरे तरीके से पेश आऊंगा, जो तुम जैसी कमजोर लड़की तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो इसके सरापे को देखते हुए बोला तो उसे नजरअंदाज करते हुए उठ खड़ी हुई। उसका गहरा गला ज़ीगान के जिस बात को उभार रहा था। कहाँ जा रही हो? इधर बैठो मेरे पास, ये मेरा वक्त है और इसमें ज़रा सी भी कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझी तुम? वो उसे अपने हकूक़ याद दिलवाते हुए बोला तो वो नफ़ी में सिर हिला गई और चुपचाप कमरे से जाने लगी। आपने खुद कहा था कि मैं आपकी बीवी नहीं, इस घर की मुलाजमा हूँ। वो इसके पहले दिन वाले अल्फाज उसे याद करवाते हुए बोली तो वो जो उसके इस तरह जाने पर उसका हाथ थामे खड़ा था, फौरन उसका हाथ छोड़ दिया। ये भी बोला था जब मैं घर में नहीं हूँगा तो तुम हवेली की जिम्मेदारियाँ निभाओ। जैसे ही मैं घर में दाखिल हूँ तुम्हें सिर्फ इतना याद रह जाना चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो। वो उसकी गर्दन को हाथों से छूते हुए बोला तो उसके पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई और उसे बाजुओं से पकड़ते हुए बिल्कुल अपने सामने खड़ा किया। खाना ले आओ, फिर बात करते हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ बैठा तो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वो मखमूर लहजे में बोला तो उसकी आंखों में जज्बात का ठाठे मारता समंदर देखकर वो घबरा गई थी। फौरन से किचन की तरफ आई। ट्रे में खाना सजाकर किचन से निकलने ही लगी थी जब हमीदा सुल्तान वहां आ गई। ये किसके लिए खाना लेकर जा रही हो? वो गुस्से से बोली तो परेशानी चिकराते सर के साथ उसे देखा। कैसरी यानी साहिबा, कैसरी ज़ीगान ने बोला है कि उनके लिए खाना कमरे में ले आऊं। वो अटक कर बोली तो हमीदा सुल्तान ने उसे सर से पैर तक घूर कर देखा। खाना देने के बाद मेरे कमरे में आना, कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो ये कहते हुए उसे जाने का रास्ता दे गई, जबकि वो पहली बार झूठ बोलने पर घबराते हुए कमरे में दाखिल हुई जहां वो आराम से बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। दिल तो चाहा कि उसका मोबाइल तंदूर में झोंक दे, मगर वो इससे बहुत डरने लगी थी। कहाँ वो मोहब्बत का इजहार करते नहीं थकता था और आज माजी को याद करके उसकी आंखें नम होने लगी। उसने हाथ की पुछ से अपने आंसू रगड़े और टेबल पर खाना लगा दिया। वो धीमी चाल चलते हुए सोफे पर बैठ गया। इधर आओ, मेरे पास बैठो, वो उसे दूसरा हुक्म देते हुए बोला तो वो सर झटक उसके साथ फासला बनाते हुए एक सोफे पर बैठ गई। इधर मेरे साथ बैठो, वो उसे बाजुओं से खींच कर अपने करीब बिठा गया, जबकि शर्म के मारे वो नजरें भी नहीं उठा पाई। अब खाना मैं खिलाऊं या खुद खाओगी? उसे इस तरह शर्माते घबराते देखकर वो गुस्से में गुर्राया तो वो घबरा कर फौरन निवाले तोड़ने लगी, जबकि वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए रुख फेर गया। मैं चलती हूँ, हमीदा सुल्तान ने मुझे खाना आपके कमरे में रखने के बाद बुलाया था। 10 मिनट ऊपर हो गए हैं। वो बहुत गुस्सा होंगी। वो कांपते हाथों के साथ उठ खड़ी हुई।
زیغان نے اسے بازوؤں سے پکڑا اور کھینچ کر دوبارہ بٹھایا۔ جب تک میں نہ کہا کروں میرے پاس سے اٹھنے کی ہمت مت کیا کرو، ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ اسے وارننگ دیتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے میرا حق چاہیے، وہ بھی تمہاری رضامندی سے۔ وہ بولا تو سرمینا جو پانی پی رہی تھی اسے اچھو لگ گیا۔ وہ برے طریقے سے کھانسنے لگی۔ وہ جلدی سے اس کی کمر سہلانے لگا۔ وہ کھانستے کھانستے بے حال ہوئے جا رہی تھی۔ جب وہ اس کی کمر پر زور سے تھپڑ سیدھ کر گیا، وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اسے کمر پر تھپڑ لگنے کی وجہ سے خاصی جلن محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے گھبرا کیوں رہی ہو؟ شوہر ہوں تمہارا، جائز حق رکھتا ہوں، حق مہر بھی ادا کیا ہے۔ تم مجھے میرا حق لینے سے روک نہیں سکتی۔ میں باقی شوہروں کی طرح زبردستی بھی کر سکتا تھا، مگر کیا ہے نا کہ مجھے تمہارا پورا ساتھ چاہیے۔ وہ بے بہا گفتگو کرتے ہوئے اس کے کان کو لبوں سے چھو گیا۔ وہ گھبرا کر دور ہوئی تھی، مگر پھر اس کے اسی غصے سے ڈرتے ہوئے فوراً ساتھ آ بیٹھی۔ کیسری انی صاحبہ مجھے بلا رہی ہیں، میں چلتی ہوں۔ وہ جھوٹ بولتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب زیغان کو شدید غصہ آیا، وہ ہمیشہ عجلت میں ایسے حرکتیں کر جاتی تھی جس سے زیغان کا بی پی ہائی ہو جاتا تھا۔ وہ اس کو کمر سے گھسیٹ کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا، جبکہ شرم کے مارے وہ سر بھی نہیں اٹھا پائی اور فوراً سے کھسک کر دور ہو گئی۔ چپ چاپ جا کر کپڑے تبدیل کرو اور 5 منٹ میں باہر آ جانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دروازے کو کنڈی لگاتے ہوئے بولا تو وہ گھبرا کر باتھ روم میں چلی گئی۔ شرم کے مارے وہ سر بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اسے زیغان سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے نکاح کو 2 ہفتے ہو چکے تھے، مگر اس نے آج تک کبھی حق کی مانگ نہیں کی تھی۔ اب اس کی بات سن کر اس کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ 10 منٹ وہ جان بوجھ کر اندر کھڑی رہی۔ تم باہر آتے ہو یا میں اندر آؤں؟ یہ جان لو کہ میں اندر آیا تو بہت برے طریقے سے سزا دوں گا۔ وہ جس بات کی زیادتی کی وجہ سے مخمور لہجے میں بولا تو وہ کانپتی ہوئی باہر آئی۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے اسے اپنے پاس بلانے لگا۔ اس کے قدم بھاری ہو گئے تھے۔ وہ ایک دم بھی آگے نہیں چل رہی تھی۔ ایسا لگا کہ کسی نے اس کے جسم سے جان نکالی ہو۔ وہ جلدی سے اٹھ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کمرے کا دروازہ اچھے سے بند کرو، کھڑکیوں کے پردے برابر کرو، اور ہاں، ساری لائٹس آف کر دو۔ وہ اسے حکم دیتے ہوئے بولا تو وہ گھبرا گئی۔ مجھے سب نہیں کرنا، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ میرا کہا نہیں مانو گی تو سزا ملے گی۔ وہ قمیض اتارتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ وہ گھبرا کر مڑی اور کھڑکیاں بند کرنے لگی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے اس کے جسم کی بناوٹ کو محسوس کرنے لگا۔ وہ اس کے بازو پر دباؤ بڑھاتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ وہ اتنی نازک تھی کہ اسے اپنی انگلیاں دھستی ہوئی محسوس ہوئیں، جبکہ وہ کراہ کر رہ گئی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑے مجھے، وہ دور ہوتے ہوئے بولی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ آج تو بالکل بھی نہیں۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچے ہوئے اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ پہ وسط کر کے اس کے ہونٹوں کو دیکھنے لگا جو لرز رہے تھے۔ وہ اپنے لبوں کو اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے جا بجا اپنا لمس چھوڑتا جا رہا تھا، جبکہ اس کے جنون کو دیکھ کر وہ پھولی سانسوں کے ساتھ دور ہٹنے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگی۔ وہ اسے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے اس کے پہلو میں لیٹا اور اس کے چہرے کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ وہ اس کے ہر ایک انگ کو اپنے ہاتھوں کے پوروں سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ روئے جا رہے تھے اور اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا، یہاں تک کہ وہ اس کی گردن بھی بے شرمی سے دیکھنے لگا اور پھر آگے ہاتھ بڑھا کر چھوتے ہوئے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے بولا، مجھ سے شادی سے انکار کہ تمہیں بہت سخت سزا دوں گا، دیکھتی جاؤ میں کرتا کیا ہوں۔ کہا بیٹا انکار مت کرو۔ وہ یہ کہتے ہی اسے اپنی دسترہا میں لے گیا۔ وہ ہاتھ چھڑوانے لگی، مگر اس کی سخت گرفت ہو چکی۔
سامنے سے لڑکی کچھ بھی نہیں کر پائی۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتے ہی اس کے پہلو میں لیٹا۔ وہ رخ پھیری دوسری طرف دیکھنے لگی۔ وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو طلاق دینے میں ایک منٹ بھی نہیں لگاؤں گا، وہ جان بوجھ کر اسے دھمکاتے ہوئے بولا۔ تو وہ تلخ نظروں سے اسے گھورنے لگی، مگر زیغان اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں پھانساتے ہوئے تھوڑا اس کے قریب ہوا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی تو وہ غصے سے گھورتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ وہ آنکھیں مجھے خاموش پڑی رہی۔ جب زیغان کی شدتیں بڑھی تو وہ چادر تھام کر رہ گئی۔ وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا اس گھر میں کوئی مقام نہیں ہے۔ اگر حمیدہ سلطان کو پتہ چل جاتا تو اس کی خیر نہ ہوتی۔ انہوں نے پہلے ہی اسے وارن کیا تھا 8 مہینے قبل۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ خوفزدہ ہو کر بولی تو زیغان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ چپ کر جاؤ، تمہاری آواز پہ نکلی تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ وہ غصے سے سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کان میں دبا دبا گرایا تو وہ خوفزدہ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ تم چوری کرنے آئے ہو؟ اسے تجوری کے پاس کھڑا دیکھ کر سرمینا نے اندازہ لگایا تھا۔ میں چور نہیں ہوں، زبان بند رکھو لڑکی، ورنہ وہ ہتھیار کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے بولا۔ تو وہ بغیر ڈرے اس کے مقابل جا کھڑی ہوئی۔ میں ظفران شفیق کی بیٹی ہوں، ڈرنا تو میں نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ بھی گھبرا گیا۔ چور چور چور، بابا جان جلدی آئیے، وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بولی تو پل بھر کو زیغان مسمرائز ہو گیا۔ وہ اس کی جرأت پر حیران تھا۔ اس سے پہلے کوئی وہاں آتا وہ اس لڑکی کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کسی دیوار کے ساتھ پن کر گیا۔ تمہیں پتہ نہیں کہ تم نے کس سے پنگا لیا ہے؟ بہت جلد تمہیں سبق سکھاؤں گا۔ وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر گیا تھا، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے ان بوڑھی آنکھوں میں کھو گئی تھی۔ وہ اسے کہیں دیکھی دیکھی لگ رہی تھی، مگر پہلی بار کسی آدمی کا اپنے اتنے قریب دیکھنا اسے سن کر گیا تھا۔ وہ کچھ بول نہیں پائی۔ زیغان اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بہت جلد دوبارہ ملیں گے۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے دھکا دیتے ہوئے کھڑکی کی طرف بڑھا۔ شادی کے شور کی وجہ سے کسی نے بھی سرمینا کی آواز نہیں سنی تھی۔ تیز میوزک کی وجہ سے کمرے سے بھی آواز باہر نہیں جا سکی۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر کچھ تو تھا اس آدمی میں جو اسے چپ رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ بھاری لہنگے کی وجہ سے وہ بہت تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی، اس لیے کپڑے بدلنے آئی تھی۔ ظفران شفیق کے کمرے میں شور محسوس کرتے ہوئے وہ آئی تو ایک نقاب پوش کو تجوری کے پاس کھڑے پایا۔ وہ چور سمجھ کر جس شخص کو اپنی طرف متوجہ کر چکی تھی، نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ وہ گھبرا کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ تھک گئی تھی، اس لیے کپڑے بدلنے آئی تھی۔ ابھی الماری سے کپڑے لے کر مڑی ہی تھی جب اسے اپنے کمرے میں صوفے پر وہی نقاب پوش بیٹھا نظر آیا۔ میں تو جا رہا تھا، پھر سوچا کہ اتنی نہ ڈر لڑکی کو اتنے اچھے کام پر سلامی تو دیتا جاؤں۔ وہ بولا تو سرمینا نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ہتھیار لے کر اس کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ وہ گھبرا گئی، یہاں تک کہ اس کے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکلا۔ ویسے نام کیا ہے تمہارا؟ وہ اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے گول گول گھومنے لگا تو وہ گھبرا کر آنکھیں میچ گئی۔ کون ہو تم؟ لگتا ہے میرے بابا کو جانتے نہیں ہو، جتنے بے تکلف ہو کر حویلی میں گھوم رہے ہو۔ وہ گھبراہٹ کے باوجود دانت پیستے ہوئے بولی تو اس سے خاصا متاثر نظر آیا۔ واہ بھائی، ظفران شفیق نے تمہاری تربیت تو بڑی اچھی انداز میں کی ہے۔ وہ اسے سر سے پیر تک گھورتا ہوا بولا۔ اس کی دودھیا رنگت اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ وہ نظریں جڑا گیا۔ اس کی نظریں محسوس کر کے اس نے جلدی سے کمر پر دوپٹہ پھیلایا تھا۔ اس کی اس حرکت پر
وہ مسکراتے ہوئے دور ہوا۔ ابھی تو جا رہا ہوں، بہت جلد پورے حقوق کے ساتھ تمہارے سامنے آؤں گا۔ وہ معنی خیز انداز میں اسے سر سے لے کر پیر تک گھورتے ہوئے بالکنی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ اس کے اس بات پر سارا جھٹکتے ہوئے باتھ روم میں چلی آئی۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ جیسے ہی باہر آئی، مہندی کا فنکشن اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ سبھی رشتہ دار خوش گپیوں میں مصروف تھے، ملازمین سب کو چائے پیش کر رہے تھے۔ وہ اس آدمی کو بھلا کر چپ چاپ چائے کی طرف متوجہ ہوئی۔ اچانک اس کا موبائل بجا تو وہ حیران ہو کر موبائل کی طرف دیکھنے لگی، جہاں اس کی ایک تصویر جگمگا رہی تھی۔ وہ گھبرا گئی اور ہر کسی کو دیکھنے لگی، مگر سب مصروف تھے۔ نمبر بھی انجان تھا۔ کون ہو تم اور میری تصویر تمہارے پاس کیسے آئی ہے؟ وہ میسج کرتے ہوئے چائے پینے لگی، تبھی فوراً میسج سین ہوا اور دوسرا اسکرین پر چمچمانے لگا، میں آپ کا ہونے والا شوہر۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے میسج کر گیا، جبکہ سرمینا کا سر گھوم گیا۔ اپنی بکواس بند کرو اور دوبارہ میسج کیا تو بابا جان کو شکایت لگا دوں گی۔ وہ یہ کہتے ہی موبائل بند کر کے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گئی۔ اس کی کزن ماہرہ اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ سنا ہے چچا جان نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، وہ بھی سجاول بھائی کے ساتھ؟ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی تو سرمینا حیران ہو کر سیدھی بیٹھی۔ تمہیں کس نے کہا ہے؟ وہ بولی تو محسوس ہوا جیسے آواز کھائی سے آ رہی ہو۔ وہ پریشان ہو گئی، حال ہی میں تو اس نے انٹر کے پیپر دیے تھے۔ ارے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، میرے بھائی جیسا لڑکا پورے خاندان میں کوئی ہے کیا؟ ماہرہ اتراتے ہوئے بولی تو سرمینا خاموش ہو گئی۔ سجاول گاہے بگاہے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھی شاید سجاول نے اسے میسج کیا ہے۔ ویسے بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، آج تو دل چاہا کہ نکاح میں لے لوں۔ دوبارہ اسکرین روشن ہوئی تو وہ حیران ہو کر سجاول کی طرف دیکھنے لگی، جس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ مسکرا رہا تھا۔ شاید وہی اسے میسج کر رہا تھا۔ آپ مجھے میسج نہ کریں، بھائی کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوں گے، وہ بولی اور سامنے سجاول کے تاثرات جانچنے لگی جو خاصا سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تب اسے یقین ہو گیا کہ سجاول ہی اسے میسج کر رہا ہے۔ اسے پتہ نہیں چلے گا، اپنے کچھ تصاویر بھیج دو تو میں دیکھتا رہوں گا، وہ بولا تو سرمینا نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تصویریں بھیج بیٹھی۔ اب تو اس کی منگنی ہو گئی تھی، یعنی انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ان کے ہاں بڑوں کے درمیان بات ہو جانے کو ہی منگنی سمجھتے تھے۔ اگر خاندان بھر میں اعلان کر دیا گیا تھا تو یہ پتھر کی لکیر تھی۔ وہ کوفت سے منہ پھیرتے ہوئے کرسی کا رخ پھیر گئی۔ بار بار سجاول کے دیکھنے کی وجہ سے وہ گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ ماہرہ بھی اس کے ساتھ دوبارہ آ بیٹھی۔ ویسے تمہیں بھائی کیسے لگتے ہیں؟ وہ شوخ نظروں سے سرمینا کو دیکھتے ہوئے بولی تو اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا بات کرے۔ اس کی ماہرہ سے زیادہ نہیں بنتی تھی۔ اچھے ہیں وہ، مؤدب سے لہجے میں بولی تو ماہرہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ بس کر دو اب، تم ایسے کہہ کر میرے بھائی کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہو، وہ ناراض ہوتے ہوئے بولی تو سرمینا حیران رہ گئی کہ اس نے ایسا کیا بول دیا کہ وہ ناراض ہو رہی ہے۔ ارے بھائی، میرے بھائی اتنا خوبصورت ہے، شہر میں لڑکیاں اس کے پیچھے پاگل ہیں اور تم کہہ رہی ہو بس ٹھیک ہے، وہ قدرے اونچی آواز میں بولی تو سجاول بھی ان کی طرف متوجہ ہوا، مگر شور کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہیں۔ اچھا تمہیں قاسم بھائی کیسے لگتے ہیں؟ سرمینا نے اچانک سنجیدہ ہو کر سوال کیا تو ماہرہ کے چہرے پر تاریکی چھا گئی، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ اچھے ہیں وہ، شرماتے ہوئے بولی تو سرمینا نے بغیر اس کے تاثرات دیکھے موبائل اٹھایا۔ تمہیں صرف ٹھیک لگتے ہیں، جبکہ میرا بھائی مجھے شہزادہ لگتا ہے، اس جیسی لمبی ہائٹ کسی کی بھی نہیں ہے، ہر کسی کو اپنے بھائی ایسے ہی لگتے ہیں، وہ اسے جتاتے ہوئے بولی تو ماہرہ خاموش ہو گئی۔ اسے لگا شاید وہ قاسم کے متعلق اس کی رائے جاننا چاہتی ہے، مگر وہ تو اسے ہی آئینہ دکھا گئی تھی۔ وہ خاموشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کافی دیر وہ باتیں کرتی رہیں، پھر ماہرہ اٹھ کر گئی تو سرمینا نے فوراً موبائل کھولا، جہاں اس انجان نمبر سے کئی میسیجز آ چکے تھے۔ کیا ہم روزانہ تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں؟ میسج دیکھ کر سرمینا نے خشک لبوں پر زبان پھیری اور اس کے بھائی کو
पता चल जाता तो वो उसे छोड़ता नहीं। बड़ी मुश्किलों से उसे आगे पढ़ने की इजाज़त सिर्फ़ उसके भाई की वजह से मिली थी। वो ये मौका गँवाना नहीं चाहती थी। आप बेशक किसी लड़की के नाम से मेरा नंबर सेव कर लें, मुझे कोई मसला नहीं। मैं आपको मैसेज कर दिया करूँगा, आप बस जवाब दे देना। उसके मैसेज पढ़कर वो घबरा गई थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। यहाँ मंगेतरों को भी शौहरों का दर्जा दिया जाता था। अच्छा ठीक है, मैं नंबर सेव नहीं करती, अगर कभी भैया घर नहीं होंगे तो बात कर लेंगे। वो ये कहते ही उठकर जाने लगी। सजावल ने उसकी पुश्त को घूरा था, वो मुस्कुरा रहा था। वो जिसे चाहता था वो उसे मिलने वाली थी। उसे और क्या चाहिए था? वो ख्वामख्वाह में मुस्कुराने लगा। क्या हम थोड़ी देर के लिए छत पर मिल सकते हैं? वो मैसेज टाइप करते ही उसकी तस्वीरें देखते हुए बोला तो शर्मीना के पूरे बदन में सनसनी दौड़ गई। नहीं, मैं आपसे मिल नहीं सकती। देख तो लिया है आपने, और क्या चाहिए आपको? वो गुस्सा दबाते हुए बोली तो वो खामोश हो गया। जब 5 मिनट तक उसका कोई मैसेज ना आया तो वो घबरा गई कि शायद उसे बुरा लगा है। आप सच में मुझसे नहीं मिलना चाहती? किसी और को तो पसंद नहीं करती? मैसेज पढ़कर शर्मीना का दिल चाहा कि मुकाबल का मुंह तोड़ दे। वो इतने आराम से उसे पूछ रहा था। अगर वो किसी को पसंद करती भी होती तो उसे ना बताती। यहाँ ऐसी बातों पर गैरत का मसला बन जाता था और लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफनाने से भी बाज नहीं आते थे। अच्छा ठीक है, कल बात करेंगे, फिलहाल मैं सो रहा हूँ। उसने शर्मीना को मैसेज किया और फौरन मोबाइल बंद करके जेब में डाला। शर्मीना सर झटक कर अपने बेड पर आ लेटी। अभी तक उसके कमरे में अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। वो जो नकाब पोश लगा कर आया था उसे कोफत सी होने लगी। आगे बढ़कर उसने खिड़कियां खोल दी। अभी पीछे हटी ही थी जब उसके कमरे का दरवाजा बज उठा। बाहर देखा तो मुलाजमा अपने पीले दांतों की नुमाइश कर रही थी। क्यों आई हो यहाँ? वो बदतमीजी से कहते हुए बोली, क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही थी। वो सोने जा रही थी। जब मुलाजमा का इस तरह दरवाजा बजाने पर वो सख्त बदमजा हुई। बीबी जी, बाहर किसी का ड्राइवर पार्सल दे गया है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आप किसे दूं। सब सो चुके हैं तो आपके कमरे में ले आई। आपके कमरे की बत्ती जल रही थी ना? वो सफाई देते हुए बोली तो वो परेशानी से घूर कर उसे देखने लगी और वो डब्बा खींचकर टेबल पर पटका। मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ अब। वो मुलाजमा से बदतमीजी करते हुए बोली तो मुलाजमा बेचारी उसे देख कर रह गई। वाहद इस हवेली में वही थी जो सब मुलाजमीन से बहुत तमीज से बात करती थी। शायद थकावट की वजह से वो इतनी चिड़चिड़ी हो रही थी। उसकी बड़ी बहन की शादी थी, आज मेहंदी का फंक्शन था। खानदान के सभी लोग उनके घर में जमा थे। वो जमाइयाँ लेते हुए बेड तक आई, तभी उसका मोबाइल बजने लगा। उसने घबरा कर देखा तो उसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। वो गुस्से से घूर कर रह गई मगर कॉल नहीं उठाई। ये ना हो कि कोई सुन ले और हवेली में नया तमाशा खड़ा हो जाए। और जल्दी से ऑनलाइन ऑनलाइन हुई। मैंने आपके लिए कुछ भेजा है, जल्दी देखें, वो बोला तो शर्मीना ने हैरान होकर उस डब्बे की तरफ देखा। वो समझ नहीं पाई कि ये गिफ्ट उसे सजावल ने भेजा है, मगर क्यों? वो हैरान होते हुए उसके बार बार मैसेज करने पर घबराते हुए उस गिफ्ट बॉक्स तक आई। उसे बहुत डर लग रहा था, कहीं कोई उसे देख ना ले। उनके यहाँ मंगेतर से बात करना बहुत मायूब समझा जाता था। वो जल्दी जल्दी गिफ्ट खोलने लगी। उसमें एक ब्लू कलर का फ्रॉक था, उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी और शूज। हर चीज उसके नाप की थी। वो घबरा गई। आपने ये सब कब लिया और मेरे साइज का कैसे पता चला? वो परेशान होकर बोली तो मुकाबल सीमत मौजूद शख्स का कहका गूंजा। वो सर झुकाए टाइपिंग करने लगा। देख लीजिए, बस आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपकी एक नज़र ने हमें दीवाना बना दिया है। वो थोड़े शायराना अंदाज में बोला तो शर्मीना ने घूर कर उसके गिफ्ट को देखा। सॉरी, मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती। मैं सबको क्या जवाब दूंगी? वो बोली तो उसकी हंसी सिमट गई। मुझे नहीं पता, कल आपको यही सूट पहनना है। अगर आपने नहीं पहना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो ऑर्डर देते हुए बोला तो वो गुस्से से उस गिफ्ट को टेबल पर फेंकते हुए बेड तक आई। मोबाइल ऑफ करके टेबल पर रखा और सो गई।
सुबह वो बेदार हुई तो उसका सर बहुत भारी हो रहा था। इतने सवेरे सवेरे मोबाइल को बजता देखकर वो गुस्सा करते हुए मोबाइल की तरफ देखने लगी, जहां उसी नंबर से 20 कॉल्स आ चुकी थी। क्यों कॉल कर रहे हैं आप? मैंने कहा भी था कि कॉल नहीं करनी। वो कुछ सख्त कहने से खुद को रोकते हुए बोली, अगर आपने वो सूट नहीं पहना तो मैं मुसलसल कॉल करता रहूंगा। ब्लॉक करने का तो सोचिएगा भी मत, मेरे पास 6 और सिम भी हैं। वो हक जताते हुए बोला तो सरमीना का दिल चाहा अपना सर दीवार में दे मारे। उसे पहले मैसेज पर ही जवाब नहीं देना चाहिए था, वरना वो इस तरह उसे मैसेज करके परेशान ना कर रहा होता। उसे समझ नहीं आ रही थी कि माँ को क्या बोले। तभी सकीना बेगम कमरे में दाखिल हुई। अरे वाह, ये सूट किसका है? ये तो बहुत प्यारा है, वो दिल से तारीफ करते हुए बोली तो शर्मीना ने सर थाम लिया। उनके कमरे में आने से पहले उस सूट को गायब कर देना चाहती थी, मगर उसकी सुस्ती की वजह से वो सूट उन्हें दिख गया। अब वो सोच भी नहीं पा रही थी कि वो क्या कहे। अम्मा, वो ये सूट मैंने ऑनलाइन लिया था, अभी आया है। वो झूठ बोलते हुए नजरें झुका गई तो काल पर मौजूद शख्स का कहकहा गूंजा, वो यही तो चाहता था। अच्छा, जो तुमने पहले सूट लिया था वो नहीं पहनोगी क्या? वो उससे पूछते हुए सोफे पर बैठकर उस सूट का नाप लेने लगी। वो सूट मैं फिर कहीं और पहन लूंगी, आप इसे छोड़ें, मेरे लिए एक चाय भिजवा दें, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। वो हाथों से सर दबाते हुए बोली तो सकीना बेगम ने इस बात में सर हिलाया और वहां से चली गई। वो क्या काम करने आई थी वो ये भी भूल चुकी थी। अगर वो आज वो सूट नहीं पहना तो मैं सबके सामने आपको मिलने चला आऊंगा, वो मैसेज करते हुए बोला तो वो घबरा गई और फौरन से वो सूट मुलाजमों को इस्त्री करने का बोला। वो बगैर बोले कॉल काट चुकी थी। उसे सजावल पर शदीद गुस्सा आ रहा था। जैसे ही बारात आने से आधा घंटा पहले वो तैयार होकर बाहर निकली, उसका मोबाइल बजा। इजाजत हो तो घर वालों को निकाह का कहूँ। उसका मैसेज पढ़कर उसका चेहरा सुर्ख होने लगा। मुझे नहीं पता, जब बाबा जान कहेंगे। वो ये कहते ही मोबाइल बंद करके स्टेज की तरफ बढ़ गई, जहां दूध पिलाई की रस्म शुरू होने वाली थी। छत पर आए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैसेज देखकर वो परेशान होकर स्टेज से उतरी और छत की तरफ देखने लगी, जहां रंग बिरंगी बत्तियां जल रही थी। वो वो इर्द गिर्द सबको मसरूफ देखकर तकरीबन भागते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। आज वो सजावल को अच्छा खासा सुनाना चाहती थी, ताकि वो दोबारा इस तरह की फरमाइश करने से पहले 100 दफा सोचे। माना कि वो दूसरे कैसरी से पढ़ कर आया था और खासा आज़ाद ख्याल भी हो गया था। उसका मतलब ये तो नहीं कि वो उसे इस तरह तंग करे और वो खामोश रहे। वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि जाफिरान शफीक की बेटी थी। वो जैसे ही छत पर आई दूसरी तरफ मुंह किए किसी को खड़ा देखकर गुस्से में आगे बढ़ी। नीचे उसे सजावल कहीं भी नजर नहीं आया था। शायद वो यहाँ चला आया था। माना कि घर वालों ने हमारी मंगनी कर दी है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे इस तरह से मजबूर करेंगे। वो धाड़ते हुए बोली तो नकाबपोश के चेहरे पर तारीकी छा गई। उसकी मंगनी हो चुकी थी और वो उस बात से लाइलम था। वो गुस्से में उसकी तरफ पलटा। उस नकाबपोश को सामने देखकर वो खौफजदा हो गई। मेरा नाम कैसरी वेगान है और मैं ही आपको मैसेज कर रहा था। और ये आपकी मंगनी किसके साथ हुई है? वो एक एक लफ्ज चबा कर बोला तो शर्मीना के औसान खता हो गए। वो उसके बाप के सबसे बड़े दुश्मन का बेटा था। आप जिससे पिछले 24 घंटों से बात कर रही हैं वो मैं ही हूँ। वो एक और रात से पर्दा उठाते हुए सरगोशी करते हुए बोला तो शर्मीना का दिल चाहा कि मोबाइल दीवार पर दे मारे। मैं आपको ब्लॉक कर रही हूँ और दोबारा मुझे मैसेज मत करना। दफा हो जाओ यहाँ से। वो गुस्से से मोबाइल की तरफ बढ़ी, मगर इससे पहले वो उसका मोबाइल झपट चुका था। मुझे ब्लॉक करने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हें तुम्हारे घर से उठा कर ले जाऊंगा, समझी तुम? और सजावल के रिश्ते से फौरन इनकार कर दो। वो अंदाजा लगाते हुए बोला तो शर्मीना नफी में सर हिलाने लगी। ये मंगनी हो चुकी है और टूटने वाली तो है नहीं। बेहतर है कि आप अपनी हद में रहो। वो मोबाइल लेकर सीढ़ियां उतरने ही लगी थी जब वो इसे बाजू से दबोच कर अपने करीब करते हुए आंखों में झांकने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यानी जेगान को इनकार करने की?
تمہیں میں اس کی سخت سزا دوں گا۔ اور اس کے بازو زور سے جھٹکتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ اپنا بازو تھام کر رہ گئی جہاں لال نشان بن چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے نیچے آئی، ابھی سیڑھیاں اتری ہوئی تھی جب سجاول اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، اگر آپ فری ہوں تو۔ وہ اٹک اٹک کر بولا تو وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ جو بات کرنی ہے سب کے سامنے کیجیے، سمجھے آپ؟ وہ زیغان کا غصہ سجاول پر نکالتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اگر وہ اس سے بات نہیں کر رہا تھا تو رات کو اس کی طرف مسکرا مسکرا کر کیوں دیکھ رہا تھا؟ یہ سوچ کر وہ شدید غصے میں اسٹیج کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسٹیج پر چڑھتی اس کا پاؤں پھسلا، وہ گر نہیں لگی تھی جب سجاول نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ کزند نے ہوٹنگ کی تھی تو بہت سے بڑے شرمندہ ہو کر سر جھکا گئے۔ وہ شرم کے مارے اسٹیج سے اتری اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی، تبھی اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ یہ کیا بےہودگی تھی؟ اپنے اس چچا زاد کو بولو تم سے دور رہے، ورنہ اس دنیا سے دور کر دوں گا۔ اس کا وائس میسج سن کر سرمینا بہت پریشان ہو گئی۔ نہ جانے وہ اس پر کیسے نظر رکھتا تھا، وہ تو اسے جانتی تک نہیں تھی۔ بس اتنا پتا تھا کہ وہ کیسرا کا بیٹا ہے جو اس کے بابا کے سخت خلاف ہیں۔ کافی دیر تو وہ کمرے سے نہیں نکلی۔ جب رخصتی کا شور اٹھا تو سکینہ بیگم خود اسے بلانے چلی آئیں۔ وہ کپڑے بدل چکی تھی، خاموشی سے ان کے ساتھ چلی آئی۔ بہن کی رخصتی کے بعد موبائل اٹھائے چھت پر آ گئی۔ کمرے میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس کی سہیلی جیسی بہن ودا ہو کر اپنی نئی زندگی شروع کر چکی تھی۔ وہ جتنا اپنی بہن کی شادی پر خوش تھی اس سے بھی زیادہ وہ اداس ہو رہی تھی۔ ابھی وہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جب اس کے کمرے کی کھڑکی بجی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، کھڑکی کو کوئی مسلسل بجا رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے کھڑکی تک آئی، کھڑکی کھولی تو سامنے زیغان کو دیکھا۔ آج وہ نقاب کے بغیر آیا تھا۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ کسی کو پتہ چل گیا تو خواہ میں تماشا لگ جائے گا، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ جو چیز زیغان کی ہوتی ہے اس پر کسی کی نگاہ برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے کزن سے دور رہو ورنہ میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاؤں گا۔ اس کی باتیں سن کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، بہتر ہے کہ مجھ پر اس طرح حکم چلانا بند کریں، وہ بغیر ڈرے اس کے منہ پر بولی تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ چاہے تم مجھے پسند کرتی ہو یا نہ، تمہاری شادی تو مجھ سے ہی ہوگی۔ بہتر ہے کہ غیر مردوں سے تعلقات سمیٹو۔ نہ جانے وہ اسے کس بات کا طعنہ مار رہا تھا۔ وہ غصے میں جس طرح آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ وہ اپنے موبائل کی سکرین کو گھور کر رہ گئی۔ آج کی تصاویر بھیج دو ورنہ میں وہیں آ کر لے لوں گا۔ ابھی گھر نہیں گیا، تمہارے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوں، وہ بولا تو سرمینا نے اپنا سر تھام لیا۔ عجیب شخص اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ صبح اس کا یونیورسٹی ایڈمیشن ہونا تھا، اس لیے وہ جلدی سو گئی، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ اسے رات گئے تک میسج کرتا رہا تھا اور ضد میں اس کی گھر کی چھت پر بیٹھا رہا کہ جب تک ملنے نہیں آؤ گی یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ صبح وہ چھت پر آئی تو اسے وہاں بیٹھا ہوا دیکھ کر سرمینا کے اوسان خطا ہو گئے۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ساری رات بارش آتی رہی تھی اور سردیوں کے اولین دن تھے۔ بارش میں بھیگنا بخار کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ آپ کو میں نے دیکھ لیا ہے، اب جا رہا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا اور بغیر ڈرے وہاں سے اترتا چلا گیا۔ گارڈز اس وقت ناشتہ کر رہے تھے، ان کا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ وہ اس کی اتنی ہمت پر خاصی متاثر نظر آ رہی تھی، مگر جتائے بغیر نیچے آ گئی۔ وہ قاسم کے ساتھ یونیورسٹی پہنچی تو حیران رہ گئی، ایسا لگتا تھا سارا شہر ہی آج ایڈمیشن کروانے کے لیے یونیورسٹی پہنچ چکا ہے۔ پہلے دن ایڈمیشن ہوا تو وہ کلاس میں جانے کے بجائے فوراً باہر آ گئی۔ اسے عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی، اور یہاں ویسے بھی ہاسٹل میں رہنا تھا، اسے یہ سب بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ایک مہینہ اسے شہر میں سیٹ ہونے میں لگا، پھر اسے اس ماحول کی عادت ہو گئی۔ اس کی کچھ دوستیں بھی بن چکی تھیں۔ وہ پوری توجہ سے پڑھائی کر رہی تھی۔ ایک روز وہ عجلت میں یونیورسٹی جا رہی تھی جب اس کا ٹکراؤ یونیورسٹی گراؤنڈ میں زیغان کے ساتھ ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بولا تو سرمینا نے خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ یہاں بھی پہنچ گیا تھا؟ ایک مہینے سے اس نے نہ تو کوئی میسج کیا تھا اور نہ ہی اسے کچھ کہا تھا۔ وہ خاصی مطمئن ہو گئی تھی، مگر اسے اس طرح اپنے سامنے دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔
चलो अच्छा है, मेरी नज़रों के सामने तो रहोगी, ये मेरा डिपार्टमेंट है, कभी काम हो तो बिला झिझक चली आना। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया, जबकि उसके इस अंदाज पर वो चौंकी थी। वो इस तरह तो बात नहीं करता था, हमेशा लड़ने मरने के बाद करके उसे डराता धमकाता रहता था। वो सर पकड़ कर रह गई। आज किस आफत से उसका पाला पड़ गया था। अब वो उसका यहाँ भी जीना हराम करने वाला था। बड़ी मुश्किलों से तो उसने सिम बदली थी। अब वो यूनिवर्सिटी में जहाँ जाती वो उसके पीछे पीछे रहता। वो कोफत का शिकार हो जाती। उसकी दोस्तें हंसते हुए इशारे करती और उसे कहती कि वो तुम्हारे लिए आता है। दोस्तों की हौसला अफजाई और जेगान की बातों ने उसे जेगान से इजहार करने पर मजबूर कर दिया। वो उसे अब खुलकर बात करने लगी थी। नहीं जानती थी कि वो किस मुसीबत को आवाज दे रही है। अचानक घर में उसकी शादी की बातें होने लगी। उसने घबरा कर दिगान को सब कुछ सच सच बता दिया। वो रिश्ता भेजने को तैयार बैठा था, मगर इस बात से अनजान था कि ऐसी बातों पर यहाँ हथियार उठ जाते हैं थे। उधर खानदान से बाहर शादी करने का रवाज ही नहीं था। अभी इसी वक्त खेतों में आकर मुझसे मिलो, वरना मैं वहीं चला आऊंगा। काफी दिनों से पहरा सख्त कर दिया गया था। किसी गार्ड ने जेगान को हवेली में आता देख लिया था और खूब हंगामा हुआ था, इसलिए वो उसे खेतों में बुला रहा था। जबकि वो नफी में सर हिलाती रह गई, लेकिन मजबूर थी। वो उसे मुकम्मल तौर पर अपने कहे में कर चुका था। अब इतराज करना मौत के बराबर था। या तो वो उसे मारने की बात करता या फिर खुद मर जाने की धमकियां दिया करता था। यही वजह थी कि वो उसका हर कहा मानने पर मजबूर हो चुकी थी। धड़कते दिल के साथ मोबाइल की टॉर्च के साथ सहारे खेतों तक आई तो वो वहीं नीचे बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसे आते हुए देखकर मुस्कुराने लगा, मगर वो मुस्कुरा भी न सकी। हम भागकर शादी कर लेंगे, घर वाले खुद ही मान जाएंगे, वो बोला तो शर्मीना ने नफी में सर हिलाने लगी। वो मरकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। बाबा कभी शादी के लिए नहीं मानेंगे, वो रोते हुए बोली। रात के इस पहर इलाके में सन्नाटा छाया हुआ था। तुम्हें हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। वो उसका हाथ थामते हुए गुस्से से बोला, भूल जाओ मुझे, वरना बाबा तुम्हें मार डालेंगे। वो रोते हुए हाथ छोड़कर जाने लगी थी, जब वो बुलंद आवाज में बोला, निकाह में नहीं दे सकते, लेकिन विन्नी में तो दे सकते हैं ना। वो चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए बोला तो शर्मीना बेयकीनी से देखती रह गई। घर लौटी तो एक भयानक खबर उसकी मुंतजिर थी। कासम जाफिरान से हाशम कैसरा का कत्ल हो गया है। बाजी मुलाजमा ने बताया तो वो जहां खड़ी थी वहीं जम गई। रात के 2 बज रहे थे। इस वक्त इस खबर ने उसे तोड़ कर रख दिया था। ना जाने इसके भाई से ये गुनाह कैसे सरजद हुआ था। वो ये जान नहीं पाई। भागते हुए अपने कमरे में आई, कमरे को कुंडी लगाई और फौरन से पहले उसको फोन मिलाया। उसके बाबा का कत्ल हुआ था और वो भी उसके भाई के हाथों से। उसकी कही बात सच हो गई थी। वो उसे पाने के लिए अपने ही बाप को मरवा चुका था, मगर कैसे? और उसका भाई उसके कहे में कब से आने लगा? क्यों किया है तुमने ये सब? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने अपने बाप को मरवा दिया है। वो उसे शर्म दिलाते हुए बोली तो वो नफी में सर हिलाने लगा। नहीं, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती और तुम मेरी दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन ये बात मत भूलना कि विन्नी में आई हुई लड़कियों के साथ कैसा सलूक होता है। तुमने इज्जत की जिंदगी ठुकराई है। कहा भी था माँ बाप को मना लो, उनकी मर्जी से शादी करेंगे, मगर तुम ही इनकार किए जा रहे थे। अब भुगतो उसका बदला हुआ लहजा शर्मीना को परेशान कर गया। वो पागलों की तरह कमरे में टहलने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसकी जिंदगी कौन सा रुख लेने वाली है। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। ये सब उसकी वजह से हुआ था कि एक आदमी बेमौत मारा गया। वो जल्दी से भागकर अपनी माँ के कमरे में आई। वो रोते हुए सर पकड़े बैठी थी। माँओं को तो बच्चों के बारे में इल्हाम होते हैं और इन्हें भी हो चुका था। उन्हें अपने किसी बच्चे की कुर्बानी देनी थी। बच्चे भी दोनों उनके लाडले, उनका इकलौता बेटा और सबसे छोटी बेटी जो उन्हें कुर्बानी, इन्हें बाकी दोनों बच्चों से ज्यादा अजीज थी।
میں کیسرا زیغان سے بات کروں گا، وہ صلح کے لیے مان جائے گا، تم فکر مت کرو سکینہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زعفران شفیق نے تسلی دیتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ دیکھنا شفیق احمد، وہ لوگ پرانی دشمنی کو لے کر بدلہ ضرور لیں گے، وہ روتے ہوئے بولی تو قاسم زعفران کمرے میں داخل ہوا۔ ابا میں نے انہیں نہیں مارا، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہاں میں وہاں سے گزر رہا تھا، میں نے وہاں انہیں کراہتے ہوئے دیکھا تو انہیں گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے انہیں مارا ہے، وہ چلا کر بولا تو زعفران شفیق اپنا سر پکڑ کر صوفے پر جا بیٹھے۔ چھوڑیں مجھے، صبح ہو گئی ہے، دروازہ بج رہا ہے، باہر جو کوئی بھی تھا پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہا تھا۔ نہیں ابھی نہیں، ابھی مجھے سونا ہے۔ اس کو اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے اس کے اٹھنے کی کوشش ناکام بنا گیا، جبکہ وہ جھنجھلا گئی تھی۔ دروازہ مسلسل پیٹا جا رہا تھا۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ، کوئی دروازہ بجا رہا ہے، وہ اسے دھکا دیتے ہوئے بولی تو وہ غصے سے اسے گھورنے لگا۔ رات کو بدلہ لوں گا تم سے، یہ کہتے ہی وہ دروازے تک آیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، حمیدہ سلطان کمرے میں داخل ہوئیں۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اس عورت کو طلاق دے دو گے، کچھ سخت ہے کہنے سے خود کو روکتے ہوئے بولی تو شرم کے مارے سرمینا نے سر جھکا لیا، جبکہ زیغان ماں کا بازو تھامے انہیں کمرے کے اندر لے آیا اور ملازمین تک آوازیں نہ جائیں اس کے لیے اس کے دروازے بند کر لیے۔ اماں جان کیا ہو گیا ہے، آپ اتنی خفا نظر کیوں آ رہی ہیں، کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے، وہ بولا تو سرمینا نے حیران ہو کر اس کے الفاظ سنے۔ جس عورت کے بھائی نے تمہارے باپ کو قتل کر دیا تم اس پر اپنی محبتیں نچھاور کر رہے ہو، وہ بے شرمی سے دھاڑتے ہوئے بولی تو زیغان مسکرانے لگا۔ پہلی بات، آپ کے شوہر کا قتل قاسم زعفران نے نہیں بلکہ بلال قریشی نے کیا ہے اور وہ پکڑا جا چکا ہے۔ دوسری بات، وہ میری بیوی ہے اور میں اس پر جائز حق رکھتا ہوں، آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ آپ کو دادی بننا ہے، وہ بے باک انداز میں گفتگو کرتے ہوئے اپنے گھر کی دونوں عورتوں کو شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ سرمینا تو شرم کے مارے وہاں سے ہٹ گئی، جبکہ حمیدہ سلطان بیٹے کے اس بات پر سر تھام کر رہ گئی۔ وہ انتہا کا بے باک انسان تھا، اپنی ماں کے سامنے بھی ایسی گفتگو کرنے سے وہ باز نہیں آتا تھا، بیوی پر تو پھر بھی وہ جائز حق رکھتا تھا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تمہارے باپ کا قتل اس بلال قریشی نے کیا ہے، پھر تم نے ان سے ونی میں سرمینا کو کیوں مانگا، وہ حیران ہوتے ہوئے بولی تو سرمینا جو باتھ روم گئی تھی غور سے ان کی بات سننے کے بعد سن ہو کر کھڑی رہی۔ میں اس سے محبت کرتا تھا، اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اپنے باپ کو نہیں مار سکتا تھا۔ بلال قریشی میرے والد پر حملہ کرنے والا ہے، اس بات سے میں انجان نہیں تھا، میں نے اس کو اس کا کام کرنے دیا ہے، بس وہ ویسے بھی آپ کے شوہر کوئی ایسے اتنے اچھے تو تھے نہیں جو آپ اتنا سوال و جواب کر رہی ہیں۔ ہزاروں لوگوں کی عزتیں روندی ہیں انہوں نے، اور جتنے انہوں نے گناہ کیے ہیں تو ان کی موت ایسے ہی لکھی تھی، وہ بے رحمی سے کہتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ سامنے سرمینا کھڑی تھی، اس کو آنکھ مارتا ہوا آگے بڑھ گیا، وہ دل ہی دل میں اسے سلواتیں سناتے ہوئے باہر آئی۔ مجھے معاف کر دو سرمینا، میں اس بات سے انجان تھی کہ میرے بیٹے نے غلطی کی ہے، اوپر سے شرمندہ بھی نہیں ہو رہا، وہ بولی تو سرمینا نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ اس نے کہاں ان کا اتنا محبت بھرا لہجہ دیکھا تھا۔ اچھا اب جب سب کلیئر ہونے والا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے ہو۔ بیٹی تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں، وہ یکدم اتنی محبت سے بولی کہ سرمینا گش کھا کر گرتے گرتے بچی۔ اسے تو دونوں ماں بیٹا کے بدلے ہوئے رویے ہی سمجھ نہیں آ رہے تھے، کہاں پہلے دن انہوں نے اسے کانچ کے ٹکڑوں پر چلوایا تھا اور کہاں وہ اتنی محبت سے پیش آ رہی تھی کہ وہ اپنی آنکھیں ملتی رہ گئی، جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ بیٹی مجھے معاف کر دو، اب تک میں نے جو تمہارے ساتھ سلوک اپنایا اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں، وہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولی تو اس نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا اور معاف کر دیا۔ وہ زیغان سے محبت کرتی تھی، اس کے لیے اتنا رویہ تو برداشت کر ہی سکتی تھی۔ تمہارے والد تک بھی یہ خبر پہنچ چکی ہے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس لڑائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر کے صلح کر لی جائے تاکہ آنے والی نسلیں محفوظ رہ سکیں، وہ بولی تو سرمینا اس بات پر سر ہلا کر رہ گئی۔
बेटी, सुबह जो मैंने तुम्हारे साथ सलूक अपनाया उसके लिए सच में मुझे माफ कर दो, वो हाथ जोड़ते हुए बोली। तो सरमीना ने तड़प कर उनके हाथों को थाम लिया। आप ऐसा मत कहें आंटी, आप बड़ी हैं, आपके हर काम में हिकमत छुपी है, वो बोली। तो हमीदा सुल्तान हैरान रह गई। अच्छा, आज तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेने आ रहे हैं, 10 दिन बाद बाकायदा शादी के फंक्शन शुरू होंगे, फिर मैं अपनी बहू को पूरी धूमधाम से ले आऊंगी, वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली। तो वो मुस्कुरा कर रह गई। मगर अभी शादी कैसे हो सकती है, अभी तो आप इद्दत में हैं, ऐसे ठीक तो नहीं लगता, वो बोली। तो हमीदा सुल्तान इस बात में सर हिला गई। उनकी बहू बहुत समझदार थी। शादी अब हो जाएगी, वलीमा कुछ अरसे बाद रख लेंगे, वो बोली। तो सरमीना ने इस बात में सर हिलाया। उसे कोई एतराज नहीं था और वो तो यही चाहती थी। अगर दोनों सास बहू की बातें खत्म हो गई हों तो मुझे कोई नाश्ता देगा, वो काफी देर उनको बातें करता हुआ देखकर तंग होकर बोला। तो वो दोनों मुस्कुराती हुई उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गईं। मुलाजमा नाश्ता बना रही थी मगर अभी टेबल पर नहीं लगाया था। वो घर वापस आ गई थी, वो जो चाहती थी उसे सब मिल चुका था। वो खुदा का जितना शुक्र अदा करती वो कम था। अभी वो अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रही थी जब दरमियान में सजावल आ गया। तुम उस ज़िगान से खुला ले लो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी इज्जत किसी और के हवाले नहीं कर सकता, वो गैरत का मसला बनाते हुए बोला। तो सरमीना ने कहकर लगाते हुए मुंह पर हाथ रखा। सजावल भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? तब आपकी गैरत कहाँ थी जब मुझे विन्नी में उस कैसरा को सौंपा जा रहा था, वो तल्खी से कहते हुए बोली। तो वो नफी में सर हिलाने लगा। तब मैं मजबूर था, हम कासम उन्हें नहीं सौंप सकते थे, उन लोगों ने धोखा किया है हमारे साथ, वो बोला। तो वो परेशान 2 कदम दूर हटी। सजावल भाई, हट जाएं यहाँ से वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो काटदार लहजे में बोली। तो सजावल ने हैरान होकर उसे देखा। ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो, वो गुस्से से कहते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। तो उसे अपने इतने करीब देखकर वो घबराने के बजाय सीधा उसके मुंह पर थप्पड़ मार गई। वो बिलबिलाकर पीछे हटा था। वो वहां रुकी नहीं बल्कि भागते हुए अपने कमरे में आई और अंदर से कुंडी लगा दी। क्या हुआ मेरी जान, इतनी डरी डरी क्यों लग रही हो? ज़ेगान ने उसे कॉल की तो वो बहुत सहमी हुई थी। उससे बोला भी नहीं जा रहा था। कुछ नहीं, वो मैं अभी नींद से जागी तो ऐसा लग रहा होगा, वो झूठ बोलते हुए बोली। तो ज़ेगान ने इसकी तरफ हैरान होकर देखा। तुम जब झूठ बोलती हो तो मेरी आंखों में नहीं देखती हो, वो साफ गोई से काम लेते हुए बोला। तो वो शर्मिंदगी से सरमीना ने सर झुका दिया। आपने शॉपिंग कर ली, वो बात का रुख बदलते हुए पुरजोश होकर बोली। तो उस बात में सर हिला गया। कुछ शॉपिंग कर ली थी, कुछ अभी रहती है, वो उसकी बात बदलने का एहतराम करते हुए बोला। उसे परेशान नहीं कर सकता था। अच्छा, शाम को तैयार रहना, इकट्ठे शॉपिंग पर चलेंगे, वो उसे हुक्म देता हुआ चादर अपने इर्द गिर्द दौड़ने लगा। तो वो हैरान रह गई। बस 10 दिन रह गए हैं, अब सब्र करें, अब जब सबके साथ लेने आएंगे तब ही आऊंगी, वरना मेरी तरफ से साफ इनकार है, वो लाड करते हुए बोली। तो वो मुस्कुराने लगा। सोच लो, अगर शाम में नहीं आई तो उस रात बदला लूंगा, अब तुम मेरे बदलों से अच्छे तरीके से वाकिफ हो, वो उसे डराते हुए बोला। तो वो नफी में सर हिला गई। तब की तब देखी जाएगी, ये कहते हुए बात करते हुए बालकनी तक चली आई। छत पर आओ ना, तुम्हें देखने को दिल कर रहा है। अभी उसे यहाँ आए 2 दिन ही हुए थे जब वो बेकरार सा होकर बगैर किसी को बताए जाफिरानों की हवेली की छत पर आ बैठा। आप फिर छत पर आए हुए हैं, वो परेशान होकर बोली। तो वो इस बात में सर हिला गया। आ रही हो या मैं नीचे आऊं, वो गुस्सा होते हुए बोला। तो वो नफी में सर हिला गई। मैं नहीं आऊंगी, मैं मम्मा बाबा के कमरे में जा रही हूँ और उनके मुताबिक हमारे दरमियान पर्दा चल रहा है, वो उसे तंग करते हुए बोली। और उसके आने से पहले ही सकीना बेगम के कमरे में चली आई जहां घर के सभी अफराद जमा थे। उसकी बहन भी आई हुई थी। 2 महीने बाद उसने अपनी बहन को देखा था। वो रोते हुए उससे लिपट गई। अंकल, क्या मैं अंदर आ जाऊं, वो अचानक कमरे में दाखिल होते हुए बोला। तो सरमीना को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके जिस्म से
जान निकाल ली हो। उसे लगा नहीं था कि वो यहाँ तक चला आएगा और उसके माँ बाप उसे कुछ भी नहीं बोलेंगे। बेटा, तुम हमारी इजाजत के बगैर भी कई बार आ चुके हो। जाफिरान शफीक मुस्कुराते हुए बोले तो वो शर्मिंदा होने के बजाय मुस्कुराते हुए कासिम के साथ सोफे पर आ बैठा। अंकल, बेशक आप बड़ों में लड़ाइयाँ चल रही थी, मगर हम दोनों तो गहरे दोस्त थे। एक और रात से पर्दा उठाते हुए बोला तो कासिम ने उसके हाथ पर हाथ मारा, जबकि जाफिरान शफीक ने खुफगी से देखा और सरमीना तो मुंह खोले खड़ी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। हम तो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वहाँ कोई नहीं जानता था कि हम दोनों के बाप एक दूसरे से कितनी खार खाते हैं। कासिम बोला तो सरमीना ने नाराज होकर भाई को देखा। शायद इस प्लानिंग के पीछे इसका भी हाथ था या फिर उसे ट्रैप किया गया था। अंकल, मुझे सरमीना से बात करनी थी, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे। वो इजाजत लेते हुए बोला तो जाफिरान शफीक खुश इखलाकियत का मुजाहरा करते हुए उस बात में सर हिला गई। सरमीना ने उसे घूर कर देखा था, वो कितनी बेबाकी का मुजाहरा कर रहा था, मगर फिर सकीना बेगम के गुस्से से घूरने पर वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चली आई। कई मुलाजमीन ने उन्हें इस तरह चलते हुए देखा था। क्यों आए हैं आप यहाँ? वो बोली तो जेगान ने बगैर उसकी बात सुने उसे कमर से खींचकर अपने करीब किया। तुम्हारी उस दिन वाली किस बहुत याद आ रही थी, वो बेशर्मी से कहते हुए बोला तो शर्म के मारे वो सर झुका गई। आप मुझे जानबूझकर तंग कर रहे हैं, मैं नाराज हो जाऊंगी। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो बात का रुख बदलते हुए बोली तो वो नफी में सर हिलाने लगा। बात का रुख मत बदलो, जब तक मुझे प्यार नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। वो ढिठाई से कहते हुए उसके बिस्तर पर जा लेटा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर समेटें और जाएं यहाँ से। वो बालों को एक झटके से पीछे करते हुए बोली तो वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आया और जबरदस्ती उसे उठाकर ले जाने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? वो हकलाते हुए बोली, क्योंकि वो जबरदस्ती उसे एक चादर पहना चुका था। अभी तुमने खुद तो कहा है कि अपना बोरिया बिस्तर समेटो और जाओ यहाँ से। वो शरारत से कहते हुए बोला तो वो सर पकड़कर रह गई। ये आदमी सुधरने वाला नहीं था, उल्टा उससे भी बिगाड़ने के दर पर था। उतारे मुझे नीचे, कोई देख लेगा। वो लोगों के डर से इर्द गिर्द देखते हुए बोली तो वो हैरान रह गया। ये हमारा कमरा है और यहाँ कोई नहीं आने वाला, यहाँ सिर्फ तुम और मैं हैं। उसे तसल्ली देते हुए बोला और बेड की तरफ बढ़ा तो वो नफी में सर हिलाने लगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं पहले ही कह देती हूँ। वो इनकार करते हुए बोली तो देगान ने उसके होंठों को अपनी दस्तरस में ले लिया। वो फड़फड़ा कर रह गई। फूली सांसों के साथ वो दूर हुई तो उसके सीने पर हाथों के मुक्के बनाकर मारने लगी। आप बहुत बुरे हैं, दूर रहें मुझसे। वो नाराज होते हुए बोली तो देगान की हंसी सिमट गई। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं करता, सीरियस होकर बैठा रहता हूँ। वो चुपचाप फर्मा बरदारी से सोफे पर जा बैठा। उसके इस अंदाज पर वो समझ गई कि वो नाराज हो चुका है। वो सब कुछ भुलाए उसके पहलू में आ बैठी। अच्छा, वैसे नाराज भी ना हो। वो उसके गले में बाहों का हार डालते हुए बोली तो वो मुस्कुराते हुए उसे अपने सीने में भींच गया। जानता था कि वो उसकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए जानबूझकर वो नाराज होने की अदाकारी करने लगा। जितना दूर करना है आज कर लो, इस रात उस रात ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो खुफगी से बोला तो वो शर्म के मारे शर्मीना सर झुका गई। पहले कौन से आपने कसर छोड़ रखी है? वो दे बेध्यानी में बोल तो गई, मगर अब खुद पछता रही थी कि वो ये क्या बोल चुकी है। मगर इससे पहले वो उसकी बात समझते हुए खिड़कियों की तरफ बढ़ा और फिर कमरे में नीम अंधेरा करने के बाद वो उसे बाजुओं में उठाए बेड तक लाया। वो नफी में सर हिलाती रही, मगर वो कहाँ जाने वाला था। सब लोग शॉपिंग पर चले गए हैं, पूरी हवेली में सिर्फ हम हैं, इसीलिए कोई बहाना नहीं चलेगा। वो ये कहते ही उस पर हावी हुआ और मुस्कुराकर अपना आप उसे सौंप गई। तो सच में उससे मोहब्बत करता था, उसके लिए हर हद पार कर चुका था। उसे और क्या चाहिए था? वो मुस्कुराते हुए उसकी मोहब्बत को हक समझकर वसूल कर गई। उसे मुतमईन देखकर जेगान भी मुस्कुराने लगा था।